ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यश्छन्दसा मृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एधि वेदस्य मआणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये
ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ નમો બ્રહ્માદિભ્યો બ્રહ્મ વિદ્યા સંપ્રદાય કર્તૃભ્યો વંશર્ષિભ્યો મહદ્ભ્યો નમો ગુરુભ્યઃ. સર્વોપપ્લવરહિતઃ પ્રજ્ઞાનઘનઃ પ્રત્યગર્થો બ્રહ્મૈવાહમસ્મિ બ્રહ્મૈવાહમસ્મિ. ઓમ નારાયણં પદ્મભવં વસિષ્ઠં શક્તિં ચ તત્પુત્રપરાશરં ચ વ્યાસં શુકં ગૌડપદં મહાન્तं ગોવિन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं. सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्. पंदरमो मंत्र वांचे. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणो सत्यधर्माय दृष्टये. એમાં એવું છે હિરણમયને છે ને હિરણ્યમય લખ્યું એ ખોટું છે જરા. મંત્રમાં હિરણ્યમયેન એવું લખ્યું, હિરણમયેન છે એટલે ય છે ને એ કાઢી નાખવાનું. હિરણમયેન છે ના, નવામાં હિરણ્યમયેન છે. હા હિરણ્યમયેન નથી, હિરણમયેન છે, ય નથી. હા ખરેખર હિરણમયેન છે. હા હા ય કાઢી નાખ. પૂષણ નપાવરું એ ન ડબલ છે. એ સંધિના નિયમ પ્રમાણે પૂષણ થોડો ન થાય અને પછી અ આવે અપાવૃણું જે છે ને, એટલે અ આવે ને એટલે એનો ડબલ ન થઈ જાય. ય કાઢી નાખો એટલે હિરણમય થાય. હિરણમય અણ ખોટો ખોડો અને પછી મ હિરણમય. આમાં ભાષ્યમાં છે એ બધા જુઓ, હિરણમય છે ને બધે ભાષ્યમાં જુઓ તમે. 43મા પાનામાં ભાષ્યમાં છેલ્લેથી બીજી લીટી છે ને, ત્રીજી લીટી હિરણમયન. આમ તો હિરણમયન એટલે સોનું જ થાય, આમ તો હિરણ્ય એટલે સોનું થાય. ચાલો એટલે હિરણમયને પાત્રેણ સત્યસ્ય. એ હવે આપણે મંત્ર આપણે પછી જોઈએ છીએ. પહેલાં આપણે ભાષ્યમાં જે જોયેલું એ થોડું રિપીટ કરી નાખીએ. ભાષ્ય વાંચું છું 42મા પાના પર, તમે ખાલી સાંભળો. માનુષ દૈવ વિત્ત સાધ્યમ ફલમ શાસ્ત્ર લક્ષણમ પ્રકૃતિ લયાંતમ. એટલે આપણને કહ્યું કે માનુષ્ય વિત્ત અને દૈવ વિત્ત એ બંને દ્વારા જે કંઈ સાધ્યમ ફલમ, એના દ્વારા જે કંઈ પ્રાપ્ત થાય આપણને ફળ, એ કેવું છે? પ્રકૃતિ લયાંતમ. એનું પરાકાષ્ઠા શું છે? પ્રકૃતિ લય સુધીની તમને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય. માનુષ્ય વિત્ત એટલે શું કહ્યું? માનુષ્ય વિત્ત એટલે આપણે શું સમજ્યા? માનુષ્ય વિત્ત એટલે શરીરની સ્વસ્થતા, માનુષ્ય વિત્ત, ધન, સંપત્તિ, આ બધી વસ્તુ શેના માટે જોઈએ છે? માનુષ્ય વિત્ત શેના માટે? માનુષ્ય વિત્તનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે? પિતૃને તૃપ્ત કરવા માટે. સમજ પડી? આપણે શું કીધું કે કર્મણા પિતૃલોક વિદ્યયા દેવલોક. એટલે પિતૃલોકને પ્રાપ્ત કરવા માટે કર્મ કરવું પડે, અને કર્મ કરવા માટે માનુષ્ય વિત્ત જોઈએ. અને એ માનુષ્ય વિત્ત એટલે
આજે આપણને આનંદગીરી ટીકામાં આપણને સમજાયું શરીર પાટવમ ગોભૂ હિરણ્યાદિ સાધન સંપત્તિશ્ચ માનુષમ વિત્તમ. માનુષ્ય વિત્ત કોને કહ્યું કે આ શરીર પાટવમ એટલે શરીરની સ્વસ્થતા હોવી જોઈએ, ફિટનેસ. ગો એટલે કે ગાય, પશુ વગેરે. ભૂ એટલે જમીન, પૃથ્વી. અને હિરણ્યાદિ એટલે સોનું. આ તો એ જમાનાની વાત છે, વૈદિક સમયની વાત છે બધી. એટલે એ વખતે આ બધાને ધન તરીકે કહેવાતું હતું. એટલે યજ્ઞ કરવો હોય તો આ બધાની જરૂર પડે. એટલે ભૌતિક બધી વસ્તુઓ ભૌતિક જ છે આ બધી. પણ કહેવાનો મતલબ એવો છે કે માનુષ્ય વિત્ત એટલે આ સમજવાનું. દૈવ વિત્ત એટલે ઉપાસના. માનુષ્ય વિત્ત એટલે આપણે જે સંપત્તિ હોય, કારણ કે યજ્ઞ કરવાનું. માનુષ્ય વિત્ત એટલે કર્મણા પિતૃલોક. પિતૃલોકની પ્રાપ્તિ કરવી છે એના માટે માનુષ્ય વિત્તની જરૂર પડે. કોઈ પણ કર્મ કરવું હોય તો વિત્તની જરૂર પડે. તો દેવતાનો લોક પ્રાપ્ત કરવો હોય તો ઉપાસના કરવી પડે, એ એનું વિત્ત છે. વિદ્યા દેવલોક. વિદ્યા એટલે ત્યાં ઉપાસનાનો અર્થ. વિદ્યા એટલે ઉપાસના કરી. એટલે ઉપાસના થઈ તમને શું પ્રાપ્ત થાય? દેવલોકની પ્રાપ્તિ થાય. આપણે બધું જોયું ને આગળ, સંભૂતિ અને અસંભૂતિ જોયું બધું. એટલે એ અસંભૂતિ અને સંભૂતિ. અસંભૂતિ એટલે શું કીધું? કાર્ય, કારણ. અને સંભૂતિ એટલે કાર્ય. કાર્ય બ્રહ્મ અને કારણ બ્રહ્મ. એટલે કાર્ય બ્રહ્મની ઉપાસનાથી અમુક વસ્તુ મળે છે. શું મળે છે? સંભૂતિની ઉપાસનાથી આપણને શું પ્રાપ્ત થાય? હિરણ્ય ગર્ભની પ્રાપ્તિ થાય. અનૈશ્વર્ય જે આપણને અત્યારે મારી પાસે યશ નથી, ધન નથી, સંપત્તિ નથી, સત્તા નથી, બધી ઉણપો દેખાય છે ને મારામાં, એ બધી મારે પ્રાપ્ત કરવી હોય એના માટે મારે શું કરવું પડે? કર્મ કરવું પડે. એ કર્મ કેવા કરવા પડે? અગ્નિહોત્રાદિ વગેરે કર્મો જે છે એ બધા કેવા કર્મ છે? શાસ્ત્રમાં કહેલા કર્મો છે, એટલે વિહિત કર્મો છે. એ વિહિત કર્મ મારે કરવા પડે. તો વિહિત કર્મ કરવા માટે મારે શાસ્ત્રોનો આધાર લેવો પડે. અને અસંભૂતિ એટલે કે કારણ બ્રહ્મ. કારણ બ્રહ્મની મારે પ્રાપ્તિ કરવી હોય, કારણ બ્રહ્મની પરાકાષ્ઠા કીધી કર્મ દ્વારા. બધી સગુણ ઉપાસના અને સગુણ કર્મ છે બધા. એટલે સોપાધિક બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ અને નિરુપાધિક બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ બે અલગ અલગ છે. પહેલાં જે 8 મંત્રો થયા ને એમાં નિરુપાધિકની વાત કરી, નિરુપાધિક બ્રહ્મ એ જ્ઞાનની વાત થઈ. બીજામાં જે પછી 8 પછીના જે 9થી બધા મંત્ર 18 સુધીના આવશે ને બધા, એ કર્મને લગતા આવશે. એટલે ત્યાં દ્વૈત બુદ્ધિ છે. પહેલાંમાં ઐક્યની જ્ઞાનની વાત છે, 1 થી 8 મંત્રો. તો હવે અહીંયા શું કહે છે? સંભૂતિ અને અસંભૂતિની જેણે ઉપાસના કરી છે, જેણે કર્મ અને ઉપાસના બંનેનો સમુચ્ચય કર્યો છે, એ બધું આપણે જોઈ ગયા. તો એ સમુચ્ચયનું શું પરિણામ મળે છે? અને જ્યારે એ વ્યક્તિ કે જે સાધક આ ઉપાસના કરે, આ કર્મ કરે, સમજ પડી? કર્મ પણ કરવા પડે અને ઉપાસના પણ કરવી પડે. બંનેનો સમુચ્ચય. કારણ કે કર્મ દ્વારા અમુક ફળ મળે છે, ઉપાસના દ્વારા બીજું ફળ મળે છે. તો બંને ફળની પ્રાપ્તિ સમુચ્ચયથી થાય. તો એ બંનેના સમુચ્ચયનું કારણ શું છે? કારણ કે આપણને અધિક ફળ જોઈએ છે, સત્વર ફળ જોઈએ છે. તમે એકલું કર્મ કર્યા કરો તો તમને પ્રાપ્તિ થાય તમારા લક્ષ્યની, પણ એમાં સમય લાગે. અંતઃકરણ શુદ્ધિ થાય. અંતઃકરણ શુદ્ધિ કરતાં જ ઘણો ટાઈમ થાય. પ્લસ તમારે જે ઉપાસના દ્વારા જે કંઈ તમને પ્રકૃતિ લયની સુધીની જે પ્રાપ્તિ થતી હોય, એ પણ અંતઃકરણ શુદ્ધ થયા પછી આ બધી ઉપાસના તો કરવી જ પડે તમારે. એ કરો પછી તમને એની પ્રાપ્તિ, એ લોકની પ્રાપ્તિ થાય. એ લોકની પ્રાપ્તિ થાય. પ્રકૃતિ લય એટલે શું? પ્રકૃતિમાં તમારું તાદાત્મ્ય થઈ જાય. એ તાદાત્મ્ય એટલે એમાં જે કંઈ ભોગ ભોગવવાના આવે એ લેવલે, એ સ્તરે એ ભોગની તમને પ્રાપ્તિ મળે. એટલે આ બધી ભોગ બુદ્ધિથી સગુણ ઉપાસના જે કંઈ પણ થાય ને, સોપાધિક બ્રહ્મની ઉપાસના થાય, એ આપણને કંઈક ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છાથી આપણે કરીએ છીએ. જ્યારે નિર્ગુણ બ્રહ્મની જે ઉપાસના છે એને કોઈ ભોગ ભોગવવા નથી. એ તો હવે પૂરો થઈ ગયો. આત્માની એવા આત્માનો તુષ્ટ, એને કોઈ ભોગ ભોગવાની અધૂરપની લાગણી નથી એનામાં. એને કંઈ ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છા નથી. એટલે એ તો હવે આત્માની એવા આત્માના, એની બધી કામનાઓ પણ જતી રહી છે. હજી જ્યાં સુધી મારામાં કામના છે ને ત્યાં સુધી એ મને કર્મમાં પ્રેરે. ઉપાસના પણ એક કર્મ છે, માનસિક કર્મ છે. એટલે ઉપાસના કરવાનું પ્રેરે. કારણ કે મારે ઐશ્વર્ય જોઈતું હોય, મારે સત્તા જોઈતી હોય, પ્રતિષ્ઠા જોઈતી હોય, આ જગતની ઘણી બધી વસ્તુઓ મારે જોઈતી હોય. તો એના માટેની વાત કરી સોપાધિક બ્રહ્મની. તો એમ કહે છે કે માનુષવિત્ત અને દૈવવિત્ત સાધ્યમ ફલમ શાસ્ત્ર લક્ષ્મણ પ્રકૃતિ લયાંતમ. એટલે માનુષ્ય વિત્ત અને દૈવવિત્ત. દૈવવિત્ત એટલે ઉપાસના. એ ઉપાસના દ્વારા તમને દેવલોકની પ્રાપ્તિ થાય, સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિ થાય, પિતૃલોકની પ્રાપ્તિ થાય, એટલે કોઈ પણ લોકની પ્રાપ્તિ થાય. કર્મ દ્વારા તમારા સ્વાભાવિક કર્મ યોગ કરો એટલે તમારા સ્વાભાવિક આવેગો છે ને, એ આવેગો તમારા દૂર થાય, અંતઃકરણ શુદ્ધિ થાય.
બંનેનો સમુચ્ચય જ્યારે કરો છો, ઉપાસના પણ કરો છો અને કર્મ પણ કરો છો. કર્મયોગ એટલે કર્મ, એટલે રાગદ્વેષ વિહિત કર્મ તમે કરો છો અને કર્મ શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી કરો છો. એટલે અગ્નિહોત્રાદી કર્મ કરો છો, બધા શાસ્ત્રમાં જે કહ્યા છે એ જ કર્મ કરીએ છીએ આપણે. પણ એ કર્મ કોઈ મારા પોતાના સ્વાર્થને અનુલક્ષીને નથી કરતો. જ્યારે ઉપાસના કરે છે એ પણ કેવી રીતે કરે છે? એને એ લોકની પ્રાપ્તિ કરવી છે અથવા તો એના હિરણ્યગર્ભ બનવું છે. આપણે ઉપાસનામાં જોયું કે ઉપાસનાનું શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ફળ કયું મળે? હિરણ્યગર્ભની પ્રાપ્તિ અથવા તો હિરણ્યગર્ભની સાથે તાદાત્મ્ય, એટલે એ પદની પ્રાપ્તિ થાય. તો એ બંનેનું જે છે એ બંને ફળ કેવા છે? અનિત્ય છે. એટલે એ સંસારને અંતર્ગત છે. અનિત્ય એટલે શું? કે પાછા આવવું પડે છે. એ લોકમાં મળ્યું તમને, ભોગવ્યા તમે, એ લોકનું તમે જે સુખ મેળવ્યું એ બધું મેળવીને પાછા તમારે આવવું પડે છે. પાછા હંમેશા માટે ત્યાં રહેવા મળતું નથી. ટૂંકમાં જ્યારે હંમેશાની જે પ્રાપ્તિ છે, જે કઈ છે, આત્મજ્ઞાન સિવાય તમને હંમેશ માટેનું સુખ પ્રાપ્ત થાય નહીં. કારણ કે આત્મા જે છે એ કેવો છે? સુખ સ્વરૂપ છે, નિત્ય સુખ છે. આત્યંતિક સુખ પ્રાપ્તિ એ આત્મજ્ઞાનથી તમને પ્રાપ્ત થાય. નિરતિશય સુખ અને અવાપ્તિ, એટલે નિરતિશય સુખ આપતી અને આત્યંતિક દુઃખ નિવૃત્તિ, એને મોક્ષ કીધું. એટલે આત્યંતિક દુઃખ નિવૃત્તિ એટલે દુઃખ ગયા પછી પાછું આવે જ નહીં અને સુખ આવ્યા પછી જાય જ નહીં, એવું સુખ એને મોક્ષ કીધું વેદાંતમાં. તો કહે છે અત પરમ, ભાષ્યમાં અત પરમ પૂર્વોક્તમ આત્મા એવ અભૂત વિજાનત. એટલે જે કીધું ને કે અત પરમ એટલે આનાથી પર, આનાથી ઉપર જે જ્ઞાની વ્યક્તિ છે. આજે સંસારને લગતી વાત કરીએ ને, માનુષવિત્ત અને દૈવવિત્ત, ઉપાસના અને કર્મના સમુચ્ચયથી જે કંઈ પણ કર્મ થાય એ બધા સંસારને અંતર્ગત છે. એનાથી પર એટલે એનાથી ઉપર, એનાથી વધીને શું છે? પૂર્વોક્ત આત્મા એવા અભૂત વિજાનતા. આની આગળના મંત્રમાં કીધું, શું કીધું? આત્મા એવા ભૂત વિજાનતા તત્ર કો મોહ કશોક યસ્મિન સર્વાણી ભૂતાની આત્મૈવાભૂત આત્મૈવાભૂત, જેના માટે બધું આત્મા જ બની ગયું છે. વિજાનતા એણે જેને જાણી લીધું છે એના માટે શોક કે મોહ. શોક અને મોહ એ સંસારનું લક્ષણ છે. સંસાર એટલે શું? મોહ, શોક અને મોહ. શોક અને મોહ એટલે સમજવાનું કે આપણને હજી સંસારમાં છીએ. તો એમ કહે છે કે પૂર્વોક્ત આત્મા એવ ભૂત વિજાનતા, બધું જેના માટે આત્મા થઈ ગયું છે એવું જેને જ્ઞાન છે. ઇતિ સર્વાત્મ ભાવ એવ સર્વૈષણા સંન્યાસ જ્ઞાન નિષ્ઠાફલમ. એ સર્વૈષણા, બધી ત્રણ એષણાનો ત્યાગ કરીને જેણે જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરી છે. ઈશાવાસમ ઇદમ સર્વમ, એ જ્ઞાન નિષ્ઠા જે કીધી ને પહેલા મંત્રમાં, એવું જેણે આત્મસાત કરી નાખ્યું છે એ વ્યક્તિ હવે જ્ઞાનમાં નિષ્ઠ છે. નિષ્ઠ એ કોને કહેવાય? નિતરામ સ્થિતિ, એની નિશ્ચિત સ્થિતિ છે ત્યાં જ્ઞાનમાં, એ હલી નથી જતો. આપણે તો જ્ઞાનમાં નિષ્ઠથી થયા નથી એટલે આપણે ઘણીવાર હલી જઈએ. મન આપણું ચંચળ છે, કંઈક વિષયોમાં શોધવા માંડે, કંઈક સુખ, પરિસ્થિતિ બદલવા માગીએ, બધું ઘણું કરતો હોય આપણે. આ જે નિષ્ઠ વ્યક્તિ છે એણે ત્રણ એષણાનો સંન્યાસ એટલે કે ત્યાગ કર્યો છે અને એનું ફળ શું છે? સર્વાત્મ ભાવ. એને સર્વમાં આત્મભાવ છે અને એટલે એ જ્ઞાનમાં નિષ્ઠ છે, એ એનું ફળ છે. એવમ દ્વિપ્રકાર પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ લક્ષણ વેદાર્થ અત્ર પ્રકાશિત. એટલે અહીંયા આ ઉપનિષદમાં બે પ્રકારનો જે વેદનો અર્થ છે, વેદ દ્વારા જે કંઈ પણ અહીંયા કહેવામાં આવ્યું એ બે વિભાગમાં વહેંચાયું. એક પ્રવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મ કીધો, બીજો નિવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મ. પ્રવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મ જે કહ્યો એ 9 થી 18 મંત્ર જે છે એ મંત્ર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું. 1 થી 8 મંત્રમાં જે કહેવામાં આવ્યું એ નિવૃત્તિ લક્ષણ. એમ દરેક આપણા જે કંઈ પણ વેદાંતના જે કંઈ ઉપનિષદો જે કંઈ પણ છે અથવા તો ગીતા છે પ્રસ્થાનત્રયમાં ગણીએ તો બધામાં આ બે લક્ષણની જ વાત થશે. બે ધર્મ છે, પ્રવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મ અને નિવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મ. એટલે મનુષ્ય કાં તો પ્રવૃત્તિ કરે કાં તો નિવૃત્તિ કરે, બેમાંથી ત્રીજું કંઈ છે નહીં. સમજ પડે? માનસિક શાંતિથી બેઠો હોય, કર્મ એટલે શાંતિથી બેઠો છે એટલે નિવૃત્તિ છે એવું નથી. આપણે ગાડી ચલાવતા હોઈએ, ગાડી ચલાવતા એક્સિલેટર હોય, બ્રેક પણ હોય, તો એક્સિલેટર કરવું, એક્સિલેટર આપવું એને શું કહેવાય? પ્રવૃત્તિ કીધું. અને બ્રેક મારી એને શું કીધું? નિવૃત્તિ કીધું. કર્મ તો છે જ, નિવૃત્તિમાં એ કર્મ છે પણ એ પ્રયત્નવાળું છે એટલા માટે એને નિવૃત્તિ એ રીતની નિવૃત્તિ નથી, એ પ્રવૃત્તિ જ કહેવાય. એમ અહીંયા કહે છે કે વેદાર્થસ્ય વિધિ પ્રતિષેધ લક્ષણસ્ય કૃષ્ણસ્ય પ્રકાશન.
એટલે વિધિ અને પ્રતિષેધ દ્વારા વેદમાં આપણને કહેવામાં આવશે કે પ્રવૃત્તિ કોને કહેવાય. એટલે પ્રવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મનું નિરૂપણ વેદમાં આ વિધિ અને પ્રતિષેધ દ્વારા કહે છે. તમારે આમ કરવું અને આ ન કરવું. પ્રતિષેધ એટલે ન કરવું. ન કરવું એ પણ ક્રિયા છે, કર્મ છે, એને નિવૃત્તિ નથી કહેતા. સમજ પડે છે ને? નિવૃત્તિ એ આપણે સમજવાનું કે નિવૃત્તિ કોને કહેવી. કોઈ પણ કર્મ નથી કરતા શાંતિથી બેઠો છે એટલે કે નિવૃત્ત છે એવું નથી. બ્રેક મારવી જ પડે એટલે બ્રેકનો પ્રયત્ન છે. એટલે અકર્મણી ચ કર્મય પશ્યેત અકર્મણી ચ કર્મય એ જે છે ને પેલું કર્મણીય કર્મય પશ્યેત અકર્મણી ચ કર્મય. જ્ઞાનીનું જે લક્ષણ આપ્યું એ કર્મમાં અકર્મ જુએ છે અને અકર્મમાં કર્મ જુએ છે. એ આ છે કે બ્રેક પણ મારે છે, એને પણ કર્મ જ કીધું. કર્મ આમ બહારથી દેખાતો નથી કંઈ કર્મ કરતો, પણ એને પ્રયત્ન કરવો પડે. એટલે નિવૃત્તિ એટલે શું છે? મારે પ્રવૃત્તિ માટે મારી જાતને રોકવી પડે છે પ્રવૃત્તિમાં જતી. એ કર્મ થયું. સમજ પડે છે? હું કર્મ ચેષ્ટા નથી કરતો કે, પણ હું મારી જાતને મનથી બધું, કારણ કે ઇન્દ્રિયોથી હું તો પ્રવૃત્તિ મારી ઇન્દ્રિયોથી એ થતી હોય છે, મનથી થતી હોય, એ બધી પ્રવૃત્તિને રોકું છું. એ રોકવાનો પણ પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. જ્યાં સુધી એ થાય, સ્પોન્ટેનિયસ નથી, હજી સ્વાભાવિક નથી બન્યું, ત્યાં સુધી મારે પ્રયત્ન કરવો પડે. એટલે એને નિવૃત્તિ નથી કીધી, પ્રવૃત્તિ જ કીધી. તો એમ કહે છે કે જે વિધિ પ્રતિષેધ લક્ષણ, જે વિધિ અને પ્રસિદ્ધ એટલે વેદાંતમાં જે કંઈ શાસ્ત્રમાં જે કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મ કીધા હોય કે નિવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મ, એનું જે પાલન કરે છે, કૃષ્ણસ્ય પ્રકાશને પ્રવર્ગ્યાંતમ બ્રાહ્મણ ઉપયુક્તમ, એની ચર્ચા આપણે બ્રાહ્મણ ઉપનિષદ એટલે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં એની વિસ્તારથી ચર્ચા કરવામાં આવી છે. નિવૃત્તિ લક્ષણસ્ય વેદાર્થસ્ય પ્રકાશને અત ઉર્ધ્વમ, એટલે પહેલાં બે બ્રાહ્મણ ઉપનિષદમાં, બૃહદારણ્યક ઉપનિષદના પહેલાં બે અધ્યાયો જે છે એ પ્રવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મનું નિરૂપણ કરે છે. આપણે બધી આ ચર્ચા થઈ ગઈ ગયા, આ તો પરિવાર રિપીટ ટાઈમ થઈ ગયો એટલે ભૂલી ગયા હોઈએ તો થોડું રિવિઝન થાય. નિવૃત્તિ લક્ષણ એટલે શું? એનું જે નિરૂપણ છે ને એ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં નિવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મનું નિરૂપણ બીજા આગળના 4 થી 6 અધ્યાય સુધીમાં કરવામાં આવે. 4 થી 6 આઈ મીન સોરી 3 થી 6 એટલે 4 અધ્યાયોમાં. સમજ પડી? એટલે આ જે નિવૃત્તિ લક્ષણ અને પ્રવૃત્તિ લક્ષણ ભગવાન ભાષ્યકાર અહીંયા ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદમાં જે આ પહેલાં 8 મંત્રો દ્વારા નિવૃત્તિ લક્ષણ કહ્યા અને 9 થી 18 મંત્ર દ્વારા પ્રવૃત્તિ લક્ષણ કીધો, એનો વિસ્તાર આપણને બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં પહેલાં 2 અધ્યાય બૃહદારણ્યક ઉપનિષદના એમાં પ્રવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મની વાત કરે છે અને એ પછીના 3 થી 6 સુધીના અધ્યાયોમાં નિવૃત્તિ લક્ષણની વાત કરે છે. એનો વિસ્તાર તમારે જોવો હોય તો તમે ત્યાં જોઈ લેજો. એમ કે અહીંયા હું સંક્ષેપમાં બતાવી દીધું. એટલે આપણને એ ભગવાન ભાષ્યકાર આપણને ધ્યાન દોરે છે કે આ બધું ક્યાંથી લાવ્યા. તો એમ કહે છે નિવૃત્તિ લક્ષણસ્ય વેદાર્થસ્ય પ્રકાશને અતઃ ઉર્ધ્વમ બૃહદારણ્યકમ ઉપયુક્તમ તત્ર નિષેકાદિ સ્મશાનાંતમ કર્મ કુર્વન જીજીવિષેદ યહ વિદ્યયા સહ અપરબ્રહ્મ વિષયા તદુક્તમ વિદ્યામ ચ યસ્તદ્વેદો ભયમ સહ. એટલે એમ કહે છે તત્ર એટલે ક્યાં આ બે પ્રવૃત્તિ લક્ષણ નિવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મ કીધા ને ત્યાં પણ શું છે કે નિષેકાદિ સ્મશાનાંતમ કર્મ. નિષેકાદિ એટલે આપણે વાત કરેલી ગર્ભધારણ થાય ને, ગર્ભધારણ મનુષ્યનો જન્મ થાય, ગર્ભધારણ થાય ત્યાંથી શરૂ કરીને આપણા વેદના જે કંઈ વેદની મૂળ વેદ છે ને, આપણને મનુષ્યનો જન્મ થાય પછી સંસ્કારો બધા કરવાના આવે. એ બધા સંસ્કાર 16 આવે, 44 આવે એવું બધું કહે છે. એટલે બધા સંસ્કારો કરવાના આવે. હવે જે વ્યક્તિ આ વેદને માનતો હોય, એનામાં શ્રદ્ધા હોય અને વૈદિક જીવન જ જીવતો હોય એ વ્યક્તિની વાત થાય છે. તત્ર નિષેકાદિ એટલે જે ગર્ભાધાનથી શરૂ કરીને સ્મશાનાંતમ એટલે અંત્યેષ્ટિ કર્મ સુધીનું એટલે આપણે જન્મ થયો ત્યારથી શરૂ કરીને જ્યાં સુધી સ્મશાનાંત એટલે મૃત્યુ થાય ત્યાં સુધી ઘણા બધા સંસ્કારો આપણે જે કંઈ પણ વિધિઓ બધી કરી હોય, આપણે સંસ્કૃત એટલે આપણી શુદ્ધિકરણ થયું. જે સંસ્કાર કરવાનો પાછળનો હેતુ શું હોય? શુદ્ધિકરણ. તો એ શુદ્ધિકરણ થયું હોય એ કર્મ કુર્વન, એ બધા કર્મો કરતાં જેણે એટલે વૈદિક ધર્મનું પૂરેપૂરું પાલન કરે છે આ વ્યક્તિ. એવો જે વ્યક્તિ છે એ શું કરે છે? 100 વર્ષ સુધી જીવવાની ઈચ્છા કરે છે, પણ આ બધા કર્મો કરતાં એવી એને શ્રદ્ધા પણ છે.
કર્મ ક્યારે કરીએ આપણે? વેદ કહે એ પ્રમાણે કરવું જેવું કંઈ નક્કી નથી, બરાબર? એવું કંઈ નિયમ નથી. શ્રદ્ધા હોય તો માણસ કરે. એટલે આપણને શ્રદ્ધા હોય કે વેદ કહે છે સાચું છે, તો હું એ પ્રમાણે પછી મારું જીવન એ પ્રમાણે હું લઈ જાઉં. તો મારે માર્ગદર્શન વેદમાંથી પ્રાપ્ત થતું હોય એ પ્રમાણે હું કરું. તો વેદમાં જે કોઈ ઉપચારો કીધા કે તારે આમ થતું હોય તો આમ કર, આ થતું હોય તો આ કર, આ જોઈતું તો આ કર, બધું એમાં આપેલું છે વેદામાં. એટલે એમ કહે છે કે જે આવી રીતે જીવતો હોય કર્મ કરતાં કરતાં પ્લસ વિદ્યયા સહ અપર બ્રહ્મ વિષયા તદુક્તમ વિદ્યામ છે. એટલે અપર વિદ્યા એટલે શું? ઉપાસના કરતો સાથે સાથે કર્મ તો કરે છે, વિહિત કર્મ તો કરે છે, પણ સાથે સાથે સહ અપર બ્રહ્મ વિષયા તદુક્તમ વિદ્યામ ચ વિદ્યામ. એટલે મંત્ર 11માં કીધું ને, વિદ્યામ ચ યસ્તદ વેદો ભયમ સહ. જે વિદ્યા એટલે કે ઉપાસના અને અવિદ્યા એટલે કે કર્મ. કર્મ અને ઉપાસના, જે વિહિત કર્મ કરતો હોય અને ઉપાસના કરતો હોય, એ બંને સગુણ ઉપાસના જ કરે છે. એવું નથી કે નિર્ગુણની વાત છે. આ બધી સગુણની જ વાત થાય છે. કારણ કે જ્યાં સુધી કર્મ આવે ને ત્યાં સુધી ભેદ બુદ્ધિ હોય, કરતાપણું હોય. એટલે એ સગુણની જ ઉપાસના છે અને સગુણ જ કર્મ છે. કર્મ કરે છે પોતાની ફળની ઈચ્છાથી નથી કરતો, પણ અંતઃકરણ શુદ્ધિનો એનો ઉપયોગ થવાનો છે. એટલે એ જે કર્મ કરે છે એનો સમુચ્ચય જે થાય ઉભયમ સહ, તો એ જે સમુચ્ચય કરે તો એનું પરિણામ શું મળે? એને અવિદ્યા મૃત્યુમ તીર્થવા. અવિદ્યાથી એનો જે સ્વાભાવિક કર્મ જે છે, જે આવેગાત્મક કર્મ, રાગદ્વેષ પ્રેરિત કર્મ છે, એમાંથી એ ઉપર ઉઠીને એને તરીને વિદ્યા અમૃતમ અશ્નુતે. એટલે વિદ્યા દ્વારા એટલે કે ઉપાસના દ્વારા એ અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ કરે છે. આ અપેક્ષિક અમૃતત્વ છે. આ જે નિરપેક્ષ અમૃતત્વ નથી. નિરપેક્ષ અમૃતત્વ એટલે શું? એટલે એને પછી મોક્ષ જ પ્રાપ્ત થઈ ગયો, મુક્ત થઈ ગયો. એને કોઈ દુનિયાવી વસ્તુની હવે જરૂર રહી નથી અને સંસારમાં આવવું પડતું નથી. જ્યારે આ વ્યક્તિને પાછું સંસારમાં આવવું પડે તો વિદ્યા અમૃતત્વ, એ આપેક્ષિક અમૃતત્વ પ્રાપ્ત કરે છે. તત્ર કેન માર્ગેણ અમૃતત્વમ અશ્નુતે. તો હવે આ વ્યક્તિ જેને સમુચ્ચય કર્યો છે કર્મ અને ઉપાસનાનો, એ કયા માર્ગે એની ગતિ થાય છે, એ કયા માર્ગે જાય છે? તો કારણ કે કંઈ પણ વસ્તુનું ફળ તો મળવું પડે ને. આ બધું કર્યું એણે, તેનું ફળ એને શું જોઈશે? એને ત્યાંની પ્રાપ્તિ કરવી છે, સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિ કરવી છે કે બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ કરવી છે. તો એ કયા માર્ગે જાય છે એની વાત આપણે આ મંત્રમાં કરે છે. હવે આગળ વાંચીએ. આટલે સુધી આપણે કરેલું ગયા વખત. હવે ભાષ્યમાં વાંચીએ. તદ્યત તત્સત્યમ અસૌ સહ આદિત્ય ય એષ એતસ્મિન મંડલે પુરુષ યશ્ચાયમ દક્ષિણે અક્ષન પુરુષ એતદ ઉભયમ સત્યમ બ્રહ્મ ઉપાસીન યથોક્ત કર્મકૃચ્ય યહ સહ અંતકાલે પ્રાપ્તે સત્યાત્માનમ આત્મનઃ પ્રાપ્તિદ્વારમ યાચતે હિરણમયેન પાત્રેણ. તો એમ કહે છે તદ યત તત્સત્યમ અસૌ સહ આદિત્ય. આ જે સત્ય છે, જે આ સત્ય કાર્ય બ્રહ્મ છે, આ માણસ જે ઉપાસના કરે છે ને, કોની ઉપાસના કરે? આપણને કોનું ફળ મળવાની વાત છે? હવે આ સમુચ્ચય જે કરે છે કર્મ અને ઉપાસનાનો, એનું ફળ જ એને પ્રાપ્ત થવાનું છે. પણ એ કયા માર્ગે ગતિ કરે છે એની આ વાત છે. તો આ મંત્રમાં એની ગતિ કઈ રીતે કરે છે અને એના માટે એ પ્રાર્થના કરે છે. કારણ કે ગતિ કરવી એટલે શું? આપણને એનું માર્ગદર્શન જોઈએ કે કયા માર્ગે મારે જવું. એટલે જે હિરણ્ય ગર્ભ જેની એ ઉપાસના કરે છે એને એ પ્રાર્થના કરે છે કે તદ્યત તત્ સત્યમ, એ સત્યની ઉપાસના કરે. સત્ય એટલે હિરણ્ય ગર્ભ, સત્ય એટલે પરમાત્માને સત્ય કીધા. સત્ય એટલે મુખ્ય અર્થમાં તો પરમાત્મા જ સત્ય છે, પણ અહીંયા જે ઉપાસના કરે છે એ એના માટે સત્ય છે. હિરણ્ય ગર્ભની ઉપાસના કરે છે એના માટે એ સત્ય છે. તો સત્યમ અસૌ સહ આદિત્ય, એ આદિત્ય છે. આદિત્ય એટલે શું? સૂર્ય. સૂર્ય દેવતા છે એને સત્ય કીધા. હવે સૂર્ય દેવતા અહીંયા ક્યાંથી આવી ગયા? પેલા એ ઉપાસના કોની કરી છે? સાધકે ઉપાસક જે છે એણે ઉપાસના કોની કરી છે? હિરણ્ય ગર્ભની કરી. તો આદિત્ય શબ્દ અહીંયા આવે.
ભગવાન ભાષ્યકારે આદિત્ય કીધું, સૂર્ય કીધું, તો સૂર્ય કેવી રીતે આવી ગયું? એટલે એમ કહે છે સહ આદિત્ય એષ એતસ્મિન મંડલે પુરુષ. આ આદિત્ય જે આ સૂર્યમંડળમાં જે પુરુષ છે, પુરુષ એટલે ચેતન, જે ચૈતન્ય આ પુરુષમાં છે. સૂર્ય જે દેખાય છે ને આપણે, સૂર્યનો ગોળો દેખાય ને આપણે, જે આપણને દેખાય છે, આ સૂર્યમંડળ જે છે એની પાછળ શું છે? પુરુષ છે, ચેતન તત્વ છે. એ ચેતન જે છે એની વાત કરે છે. અને પુરુષ યશ્ચ અયમ દક્ષિણે અક્ષન પુરુષ. અને એ જ પુરુષ જે પેલા સૂર્યમંડળમાં છે, એ જ પુરુષ ક્યાં છે? આ જમણી આંખ છે ને આપણી, દક્ષિણે અક્ષન પુરુષ, જમણી આંખમાં એ પુરુષ છે. એ ચેતન તત્વ જમણી આત્મા છે મનુષ્યની, તો આખા શરીરમાં નથી. આપણને પ્રશ્ન એવો થાય આખા શરીરમાં કેમ નથી? તો કેમ જમણી આંખમાં જ? એવું કહેવામાં આવે છે કે જાગ્રત હોય ને મનુષ્ય, જ્યારે જાગ્રતમાં આપણે વ્યવહાર કરીએ ને ત્યારે આપણે મોટાભાગનો વ્યવહાર આંખથી કરતા હોઈએ છીએ. આંખો બંધ હોય ને તો વ્યવહાર ઘણો ઓછો થઈ જાય, અને સ્પષ્ટ વ્યવહાર જે કંઈ થાય એ આંખથી થાય. એટલે ત્યાં ચક્ષુ લીધા. એટલે ચક્ષુ જે છે એમાં પણ જમણી આંખ છે ને એ વધારેમાં વધારે આપણી પ્રિય કહો કે એનો ઉપયોગ વધારેમાં વધારે કરીએ, જમણી આંખો મોટા ભાગે. આ તો આમાં કહ્યું છે એટલે હું કહું છું, હું મારું નથી કહેતો, મારી સમજ આવી રીતે એમાંથી. એટલે એમ કે દક્ષિણ અક્ષણ. એટલે જ્યારે પણ આ ઉપાસના કરે છે ને ત્યારે એને અહંગ્રહ ઉપાસના છે. આ અહંગ્રહ એટલે શું? હું પોતે જ સૂર્ય બની જાઉં, હું પોતે જ હિરણ્ય ગર્ભ છું, હું પોતે જ હિરણ્ય ગર્ભ છું એવી ઉપાસના કરે છે. હિરણ્ય ગર્ભ હું છું એવી ઉપાસના કેવી રીતે થાય? તો કે જે સૂર્ય જે છે ને, સૂર્ય જે આદિત્ય દેખાય છે એનો અધિષ્ઠાતા દેવતા કોણ છે? હિરણ્ય ગર્ભ છે. અહીંયા સૂર્ય કેમ સીધો? કારણ કે હિરણ્ય ગર્ભ જે છે એ અધિષ્ઠાતા દેવતા છે સૂર્યના, આદિત્યના. એટલે હિરણ્ય ગર્ભની જે ઉપાસના કરે છે એ આદિત્યની જ ઉપાસના કરે છે. કારણ કે દેખાય છે ઉપાસનામાં કોણ દેખાય? એને સૂર્ય દેખાય. એટલે સૂર્ય દ્વારા એ હિરણ્ય ગર્ભની જ ઉપાસના કરે છે. અને એ આદિત્ય એ હિરણ્ય ગર્ભ છે એવું ઉપનિષદમાં કહેવામાં આવ્યું છે, બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં, કે આ જે સૂર્ય છે એ જ હિરણ્ય ગર્ભ છે અને એ જ સત્ય છે. એટલે સત્યની ઉપાસના કરે છે, હિરણ્ય ગર્ભની ઉપાસના કરે છે, એ જ સૂર્યની ઉપાસના કરે છે. સમજ પડી? તો સૂર્યની ઉપાસના જે કરે છે એ સૂર્યમાં જે ચેતન તત્વ છે એ જ ચેતન તત્વ ઉપાસકની જે જમણી આંખ છે એમાં રહેલું છે. એવી રીતે આપણે ઉપાસના કરવાની. આ સાધકની વાત છે, આપણે સાધક જ છીએ. આપણે આવી રીતે ઉપાસના કરી શકીએ કે ભાઈ મારી જમણી આંખમાં જે આત્મા છે એ જ, જેમ હિતા નાડીમાં આત્મા હોય છે, ક્યારે? સ્વપ્ન જ્યારે જોતા હોય ત્યારે. એટલે કે બીજા બધામાં નથી એવું નથી, પણ એ હિતા નાડીમાં તે વખતે એનું પ્રાધાન્ય છે, એની મેક્સિમમ એની જે અભિવ્યક્તિ છે ને તે વખતે ત્યાં છે. એમ જાગ્રત અવસ્થામાં જમણી આંખમાં છે એવું ઉપનિષદે કહ્યું. તો આપણે જાગ્રત અવસ્થામાં જ્યારે પણ વ્યવહાર કરીએ ત્યારે જમણી આંખથી મેક્સિમમ વ્યવહાર થતો. તો એમ કહે છે કે આ ચેતન, જમણી આંખનું ચેતન અને હિરણ્ય ગર્ભનું ચેતન, સૂર્યનું ચેતન બે એક છે. એવી રીતે ઉપાસના કરે છે. એતદ ઉભયમ સત્યમ બ્રહ્મ ઉપાસીન યથોક્ત કર્મ કૃત્ય. એતદ ઉભયમ સત્યમ. આ બંને સત્ય છે. કયા બંને? જે હિરણ્ય ગર્ભ એટલે કે સૂર્યમાં જે ચેતન તત્વ છે એ, અને આ જમણી આંખમાં જે ચેતન તત્વ છે એ બંને ઉભયમ, એ બંને કેવું છે? સત્ય છે. બ્રહ્મ ઉપાસીન, એ બ્રહ્મને ઉપાસન કરે. કારણ કે હિરણ્ય ગર્ભ છે ને એ કાર્ય બ્રહ્મ છે. કાર્ય બ્રહ્મ એટલે મુખ્ય બ્રહ્મ નથી. મુખ્ય બ્રહ્મમાંથી કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય પહેલી, તો માયાની થાય, અને એમાં એટલે હિરણ્ય ગર્ભની થઈ. જે સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીર કીધું, એટલે સમષ્ટિના સ્તરે હિરણ્ય ગર્ભ અને વ્યષ્ટિના સ્તરે આપણું આ શરીર, દેહાત્મા, દેહ. ના ના, આ તો આપણે વાત કરીએ છીએ કે જે આ દેહ છે ને, દેહ એનું સૂક્ષ્મ શરીર, વ્યષ્ટિનું સૂક્ષ્મ શરીર, દેહ છે એમાં રહેલું સૂક્ષ્મ શરીર, અને સમષ્ટિના સ્તરે સૂક્ષ્મ શરીર એ હિરણ્ય ગર્ભ. એટલે એ રીતે આપણે એને મેળવીએ વ્યષ્ટિના સ્તરે અને સૂક્ષ્મ શરીરમાં જ આપણે વિચારને બધું જે કંઈ ઉપાસના કરીએ એટલે સૂક્ષ્મ શરીરમાં થતું, મનથી જ થતું હોય ને. એટલે મનથી આપણે જમણી આંખમાં જે આત્મા રહેલો છે, આત્મા કંઈ આ જમણી આંખમાં દેખાતો નથી, એ આપણે વિચારથી એવી ઉપાસના કરીને એવી ધારણા કરીએ છીએ કે એ ચેતન અને આ ચેતન બંને એક છે એવું. એટલે એમ કહે છે કે એ તો ઉભયમ સત્યમ બ્રહ્મ ઉપાસીન, જે બ્રહ્મની ઉપાસના કરનાર છે એ બંને માટે યથોક્ત, અને પાછો એ શું કરે છે? આવી ઉપાસના સાથે સાથે
યથોક્ત કર્મ કૃત્ય. યથોક્ત કર્મ એટલે યથા યોગ્ય જે કંઈ કર્મ કરવાનું છે એ કર્મ કરે છે. યથા યોગ્ય એટલે શું? શાસ્ત્રમાં જે કહેલું છે વિહિત કર્મ એ જ કરે છે. એવો જે છે સહ અંતકાલે પ્રાપ્તે. હવે જ્યારે આ મૃત્યુ સમય એનો આવે છે, આ જે સાધક છે, ઉપાસક છે, એનો જ્યારે મૃત્યુ સમય આવે છે ત્યારે સત્યાત્માનમ આત્મનઃ પ્રાપ્તિ દ્વારમ, ત્યારે હવે એને ખબર પડે છે કે હવે મારો જવાનો સમય આવી ગયો, હવે હું ક્યાં જઈશ. એટલે બિચારો મૂંઝાય કે મેં આટલી વખત ઉપાસના કરી પણ મને કંઈ સમજ પડતી નથી મારે ક્યાં જવાનું છે, મારી ગતિ ક્યાં છે. એટલે એ પ્રાર્થના કરે છે. કોને પ્રાર્થના કરે? જેને ઉપાસના કરતો એને જ પ્રાર્થના કરવી પડે. એટલે હિરણ્યગર્ભને પ્રાર્થના કરે છે. એટલે અહીંયા સૂર્યને પ્રાર્થના કરે છે. શું પ્રાર્થના કરે છે? સત્યાત્મનમ આત્મન પ્રાપ્તિ દ્વારમ. હે સત્યાત્મા, હું તમને પ્રાપ્ત કરવા માગું છું, તમારી સાથે એક થવા માગું છું, ત્યાં હું પહોંચવા માગું છું, તો મને તમે માર્ગ બતાવો. મને કંઈ સૂઝતું નથી. હજી અજ્ઞાનરૂપી અંધકારથી મારું જ્ઞાન છવાયું છે, એટલે મને તમે માર્ગ બતાવો. એવું છે ને કે આપણને કંઈ પણ સમજ ન પડે તો પૂછવું, એવો નિયમ છે. પૂછ્યા વગર કંઈ મને એમને કંઈ ખબર પડવાની નથી. સીકિંગ હેલ્પ ઇઝ ઇન્ટેલિજન્ટ લિવિંગ, એવું સ્વામીજી કહે. સીકિંગ હેલ્પ ઇઝ ઇન્ટેલિજન્ટ લિવિંગ. આપણને એમ થાય કે આપણે કોઈને પૂછીએ તો આપણે નાના થઈ જઈશું, નહીં, એવું કંઈ જરૂર નથી. મદદ માગવાની, નહીં તો દુઃખી થાવ પછી. એટલે અહીંયા જે છે ને એ પેલો પ્રાર્થના કરે છે કે મને કંઈ સમજ પડતી નથી ભગવાન. આપણે ભગવાન પાસે જઈને કહેવું જ પડે મુશ્કેલ, નહીં તો અમસ્તા શું કામ ભગવાન પાસે? મારી મુશ્કેલ, મારું અજ્ઞાન હટાવો, મારી કંઈ જે મુશ્કેલી છે એ હટાવો, મારા પ્રતિબંધો હટાવો, મારા જે આ દુરિતો છે એ ઓછા કરો કે દૂર કરો. આ બધી વસ્તુ આપણે પ્રાર્થના દ્વારા કરવી જ પડે. પ્રાર્થનામાં ઘણું બધું બળ છે અને પ્રાર્થના એ કર્મ છે, અને કર્મ છે એટલે એનું ફળ આવે જ, એવું આપણે સ્વામીજી સમજાવે છે. એટલે આ માણસ અહીંયા જઈને, આ સાધક અંતકાલ આવ્યો એટલે એ બિચારો દુઃખી છે અને કહે છે કે મેં એણે પેલો છે, સંનિષ્ઠ છે, એણે સતત ઉપાસનાને વિહિત કર્મો કર્યા જ છે. આપણે પણ જે કંઈ કર્મ કરતા હોઈએ, જે કંઈ કરી આપણે ભગવાનને સમર્પિત કરીને બધું કરીએ છીએ, પણ છતાં આપણે ભગવાન પાસે જઈને કહેવું પડે, ભગવાન હવે મને આમાંથી કાઢ, મારા આ પ્રતિબંધો દૂર કર, એવું આપણે પ્રાર્થના કરીએ. તો અંતકાલે પ્રાપ્ત સત્યાત્માનમ આત્મન પ્રાપ્તિ દ્વારમ, એટલે પોતાના સત્યાત્માને, એટલે એને પ્રાપ્ત કરવા માટે હિરણમય એને પાત્રેણ, એ પ્રમાણે એ હિરણ્યમય પાત્ર જે છે એની વાત કરે છે. હવે આપણે સમજીએ એમાં હિરણ્યમય પાત્રેણ એટલે મંત્ર આપણે વાંચ્યો, ફરી વાર વાંચીએ. હિરણ્મયેન પાત્રેણ સત્યસ્યાપી હિતમ મુખમ તત્વં પૂષન્ન પાવૃણુ સત્યધર્માય દૃષ્ટયે. હિરણ્મયેન પાત્રેણ સત્યસ્ય અપિહિતમ મુખમ. સત્યસ્ય મુખમ અપિહિતમ. સત્યનું મુખ અપિહિતમ એટલે ઢંકાઈ ગયું છે, આચ્છાદિત થઈ ગયું છે. સત્યનું મુખ, સત્ય એટલે શું? આપણા માટે હિરણ્ય ગર્ભ, આ ઉપાસક માટે હિરણ્ય ગર્ભ જે છે એનું મુખ, એનું દ્વાર, એને જોવાનું દ્વાર ઢંકાઈ ગયું છે. શેનાથી ઢંકાઈ ગયું છે? હિરણમયેન પાત્રેણ. હિરણમય રૂપી પાત્રને. હિરણમય એટલે સોનું, હિરણમય એટલે ચળકાટ. હિરણમયેન પાત્રેણ. આપણો ચળકાટ શું છે? આપણો અહંકાર એ આપણો ચળકાટ છે. આપણે હું કોણ છું? હું ફલાણો છું, ઢીકણો છું, એન્જિનિયર છું, ડૉક્ટર છું, જે કંઈ હોવું, પ્રધાનમંત્રી છું, ચીફ મિનિસ્ટર છું, જે હોય એ આ બધો અહંકાર છે ને, એ અહંકાર છે ને કે ચળકતો છે. ચળકતો કેમ છે? કારણ કે આપણને ખેંચે છે, આપણને આકર્ષે ને. ચળકતી વસ્તુ આપણને આકર્ષે. ક્યાંય પણ આમ કોઈ પ્રકાશ આમ ધરે ને અરીસા, ત્યાં તરત જ આપણું ધ્યાન ત્યાં જાય ને. ચળકતથી સપાટી ક્યાંય પણ આવે ને, ક્યાંય પણ આમ થોડુંક ચળકતું દેખાય, તરત જ આપણું ધ્યાન ત્યાં જાય. એટલે આ હિરણ્યમય અને પાત્રણ. આ પાત્ર શું છે ખબર છે? પાત્ર એટલે પાતી ઇતિ પાત્ર. પાતી એટલે રક્ષણ કરે એને પાત્ર કહેવાય. પીબતી અનેન ઇતિ પાત્ર. પીબતી અનેન. પીબતી એટલે પીવું. પા ધાતુ છે, પા ધાતુ એટલે પીબતી. પીબતી એટલે પીવું. પીવું એટલે શું? રસ પીવો વગેરે પીવું. પ્રવાહી આપણે પાત્રમાં નાખીને પીએ ને, એટલે એને પાત્ર કીધું. કેમ? કારણ કે એના દ્વારા આપણે રસ પીએ છીએ, કંઈ પણ પીએ ને એને પીબતી અનેન ઇતિ પાત્ર. અને પાતી ઇતિ પાત્ર. પાતી રક્ષતી. પાતી એટલે રક્ષી. પા રક્ષણે. પા ધાતુ છે ને સંસ્કૃતનો, એનો બીજો અર્થ થાય રક્ષણ કરવું. રક્ષણ કેવી રીતે થાય? કોઈ વસ્તુનું રક્ષણ કરવું તો એને ઢાંકી દેવું પડે ને. આપણે બોક્સમાં બધું લઈ આવે ને, કેમ એમને ખુલ્લું નથી લઈ આવે,
કેમ ઢાંકી લે, કોઈની નજર ન લાગે, કોઈને ખબર ન પડે. ખાનગી હોય તો વસ્તુ ઢાંકવી પડે ને, મૂલ્યવાન વસ્તુ ઢાંકવી પડે. તો એ રક્ષણ કરવા માટે, એટલે આ જે છે ને એ રક્ષણ કરવા માટે પા ધાતુ છે. પાત્ર એટલે ઢાંકવું, આવરણ. આવરણને પાત્ર કીધું. પાત્રથી આપણે કોઈ પણ વસ્તુને ઢાંકીએ, વસ્તુને અંદર સંતાડી દઈએ પાત્રથી. તો આ કયું સંતાડવાનું છે? આ પાત્ર કયું છે ખબર છે? અજ્ઞાનરૂપી પાત્ર છે. અજ્ઞાન છે ને એ બધું ઢંકાળી દે છે. શેને ઢાંકે છે? અજ્ઞાન. આપણા સ્વરૂપને. હું જે આનંદ સ્વરૂપ છું, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છું, એને ઢાંકી દે છે. એટલે હિરણમયને એ પાછું કેવું છે? અજ્ઞાન કેવું છે? અજ્ઞાનમાંથી શું જન્મે? અહંકાર જન્મે. અને અહંકાર જે છે એ મારા જ મનને ક્યાં ખેંચી જાય? બધા વિષયોમાં ખેંચી જાય. એટલે જગતમાં જ હું મારા ભ્રમણ કર્યા કરું, મારા સ્વરૂપને હું અવગણના કરું. અવગણના કરું ત્યાં જે મારું સાચું સ્વરૂપ છે, સુખ સ્વરૂપ છે, અને સુખ બહાર શોધું. આ શું થયું? ભટકવાનું થયું ને. એ મારો ચળકાટ, આ વિષયોમાં ચળકાટ મને દેખાય છે ને, એટલે હું ત્યાં બધે દોડાદોડી કરું છું અને હું એની પ્રાપ્તિમાં જ ત્યાં જ ભ્રમણ કરું છું. એટલે એમ કહે છે હિરણમયેન પાત્રેણ સત્યસ્ય મુખમ અપી હિતમ. આ હિરણમય એટલે આ અહંકાર રૂપી, અજ્ઞાન રૂપી જે પાત્ર છે એનાથી આપનું જે મુખ છે, આપનું જે દ્વાર છે એ પરમાત્મા, ખરેખર તો પરમાત્મા જ છે. હિરણ્ય ગર્ભએ તે જે કંઈ પણ શક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે એ બધી શક્તિ ક્યાંથી આવે છે? પરમાત્માથી આવે. એની પોતાની નથી, બધી ઉછીની જ છે બધી વસ્તુઓ. તો એ બધી વસ્તુઓ જે કંઈ મને મળે છે એ આપણું જે મુખ છે, આપણું જે દ્વાર છે, ત્યાં પહોંચવાનું, મારે ત્યાં પહોંચવું છે. આખા જીવન દરમિયાન મેં આપની જ ઉપાસના કરી છે, આપને જોઈને જ મેં કર્મ કર્યા છે. તો એ મારે પ્રાપ્ત કરવા માટે કયા માર્ગે આવું એ મને સમજ પડતી નથી. કારણ કે આ અજ્ઞાન જે છે ને, અહંકાર ને અજ્ઞાન, એ મને એટલો બધો આચ્છાદિત કરી દીધો છે મારા જ્ઞાનને, મારી દૃષ્ટિને, કે મને આપ દેખાતા જ નથી. એટલે એ પ્રાર્થના કરે તત્વમ પૂષણ અપાવૃણું. તથ તે, તું, ત્વમ એટલે તે તું, હે પૂષણ. પૂષણ કીધું, હે પૂષણ. પૂષણ એટલે પુષ, પુષ ધાતુમાંથી પૂષણ બન્યું. પુષ એટલે જ પોષણ કરે છે એ. પોષણ કોણ કરે છે? પૂષણ એટલે સૂર્ય ભગવાન. સૂર્ય દેવતા આપણું પોષણ કરે, પરમાત્મા પણ આપણું પોષણ કરે છે. પરમાત્માને પણ પૂષણ કહેવાય, સૂર્યને પણ. અહીંયા સૂર્ય દેવતાની વાત છે એટલે પૂષણ એટલે સૂર્ય દેવતા. હે સૂર્ય દેવતા, ત્વમ, તમે, સત્ય ધર્માય દૃષ્ટયે, હું સત્ય ધર્મા છું. મેં સતત સત્યની ઉપાસના કરી છે. મેં પૂરા જીવન દરમિયાન સત્ય એટલે કે હિરણ્ય ગર્ભની, મેં સતત જીવન દરમિયાન હિરણ્ય ગર્ભની ઉપાસના કરી છે. જે આપ સત્ય સ્વરૂપ છો એની ઉપાસના કરી છે. જે પરમાત્મા સત્ય સ્વરૂપ છે, આપણે સીધે સીધી હિરણ્ય ગર્ભની કરીએ છીએ, પણ ઇનડાયરેક્ટલી તો એ ઉપાસના કોની થાય છે? પરમાત્માની જ થાય છે. મૂર્તિને આપણે પૂજ્યા, મૂર્તિને ધરીએ, બધું જે કંઈ ઇનડાયરેક્ટલી તો ક્યાં છે? એ બધું ભગવાનને જ જાય છે ને. આપણે એને, એની ભાવના તો અંદર ભગવાનની જ છે. એમ આ જે હિરણ્ય ગર્ભની ઉપાસના કરે છે એનો ફળ આપનારો પણ આપણે જોયું કે ફળ આપનારો કોણ છે? પરમાત્મા જ છે. તો એ ઉપાસના કરે છે પરમાત્માની. એટલે એને કહે છે કે સત્ય ધર્માય દૃષ્ટયે, હું આપના દૃષ્ટયે એટલે દર્શન કરવા માગું છું. મારે દર્શન કરવું છે, હું દર્શન કરવાની ઈચ્છાવાળો છું. મારે દર્શન કરવું છે, એટલા માટે તમે શું કરો? અપાવૃણું. આ જે મારી આગળના પ્રતિબંધો છે, જે મારા આગળના જે કંઈ આવરણો છે એ આપ દૂર કરો. સત્ય ધર્મ, હું કેવો છું? હું સત્ય ધર્મ છું, સત્યને વળગીને ચાલેલો છું, સત્યના માર્ગ પર ચાલનારો છું. એટલે તમે મહેરબાની કરીને મારી મને મદદ કરો, કૃપા કરો મારી. એવી આ પ્રાર્થના છે. પૂષણ છે ને, પૂષણના, પૂષણ એટલે આદિત્ય થયો ને. આદિત્યને કેમ પૂષણ કીધું? એ પોષણ કરે છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ ને, પોષણ કરે છે ને. કેવી રીતે આદિત્ય આપણું પોષણ કરે? પહેલાં તો આ પૃથ્વી છે ને, એનો જન્મ ક્યાંથી થયો? સૂર્યમાંથી થયો. ખબર છે? પહેલાં સૂર્યનો એક જ ગોળો, મોટો ગરમ ગરમ ગોળો જ હતો. એમાંથી પૃથ્વીનો ભાગ છૂટો થયો. આ બધા જે કંઈ ભાગ છૂટા થયા છે, નક્ષત્રો હોય કે જે કંઈ હોય, બધા એ સૂર્યમાંથી છૂટા થયા. પછી ધીમે ધીમે ઠંડા થતા ગયા. ઠંડા થયા પછી એ બધા ઠંડા થઈને ત્યાં પછી ચંદ્ર થયો ને, સૂર્ય થયો ને, પૃથ્વી થઈને બધું થયું ને. ત્યાં પછી ઠંડી પડતા પડતા પછી ત્યાં જીવો બધા વસતા થયા. એટલે અનુકૂળ વાતાવરણ બને ને ત્યાં પછી એ પ્રકારના જીવો ત્યાં ઉત્પન્ન થાય. પૃથ્વી પરના જીવોને માટે જે ટેમ્પરેચર, જે ઉષ્ણતા જોઈએ
એને જે કંઈ જરૂરિયાત હોય એ બધી ક્યાંથી આવે છે? સૂર્યમાંથી આવે. જળ આવે, વૃષ્ટિ આવે, ક્યાંથી આવે? સૂર્યમાંથી. બાષ્પીભવન થાય સમુદ્રના પાણીનું ત્યારે વૃષ્ટિ થાય. અન્ન પણ ક્યાંથી ઉગે છે? પૃથ્વીમાંથી ઉગે છે. તો બધું કોને કારણે છે? સૂર્યને કારણે. એટલે આપણે એને પૂજીએ છીએ. સૂર્ય દેવતાની પૂજા કરવી પડે ને, આપણે કરીએ છીએ બધા, અર્ઘ્ય અર્પણ કરીએ છીએ. તો એમ કહે છે, હે પૂષણ, જે શક્તિમાન હોય, જે આપવા માટે શક્તિશાળી હોય ને એની પાસે જ મગાય. જે શક્તિશાળી હોય એની પૂજા કરવાનું કંઈ આખી જિંદગી મેં તારા માટે કર્યું, પણ તે કર્યું શું મારા માટે? કંઈ નહીં. અલ્ટિમેટલી મને શું મળ્યું? કંઈ નહીં. એવા આપણે પસ્તાવો કરતા હોઈએ. પરમાત્માને આપણે પૂજા કરીએ ને, એની જે પ્રાર્થના કરીએ એ ફળે છે, કારણ કે એ શક્તિશાળી છે, એ આપણને આપે. એટલે એમ કહે છે કે હે ઈશ્વર, હે પરમાત્મા, હે હિરણ્યગર્ભ, મેં આખે જીવન દરમિયાન આપની આ સત્ય ધર્મ રૂપે મેં ઉપાસના કરી છે. ઉપાસના જેની થાય ને એ સત્ય છે, બરાબર? તો એ સત્ય જેની ઉપાસના કરે એ પણ સત્ય ધર્મ જ થઈ ગયો. હું જેની ઉપાસના કરું એવો હું બની. હું કૃષ્ણ ભગવાનની ઉપાસના કરું તો મારામાં કૃષ્ણ ભગવાનના ઘણા બધા એવા ઓછા વધતા અંશે એવા બધા લક્ષણો દેખાય, અંદરથી આવે મને, કારણ કે મને ગમતી વસ્તુ છે ને, એટલે એ હું આત્મસાત થોડું થોડું કરતો જ જાઉં. એમ દરેક વ્યક્તિની સાથે એની સાથે તાદાદમાં ને એના લક્ષણો થોડા આપણામાં આવતા જાય. એમ આણે હિરણ્યગર્ભની ઉપાસના કરી છે એટલે એના લક્ષણો આવે છે. હવે અહીંયા ફૂટનોટ છે, જરા જોઈ લે. ચાલો, પહેલી ફૂટનોટ છે ભાષ્યમાં ઉપર પહેલી લીટીમાં, સહ અપરબ્રહ્મ વિષય. એમાં 1 નંબરની ફૂટનોટ છે ને, અપરબ્રહ્મ. અપરબ્રહ્મ એટલે શું? હિરણ્યગર્ભાખ્ય કાર્ય બ્રહ્મ. અપરબ્રહ્મની ઉપાસના જે કીધી ને, સહ અપરબ્રહ્મ વિષયા, વિદ્યા સહ અપરબ્રહ્મ વિષયા. એટલે અપરબ્રહ્મ એટલે કાર્યબ્રહ્મ એટલે હિરણ્યગર્ભ. પછી બીજી ફૂટનોટ છે, ઇતિ ઉચ્યતે, ત્રીજી લીટીમાં છે, તત્ર કેન માર્ગેણ અમૃતત્વમ અશ્નુતે ઇતિ ઉચ્યતે. એમાં બીજી ફૂટનોટ છે, ઇતિ ઉચ્યતે ઇતિ અપેક્ષાયામ યેન અશ્નુતે સ માર્ગ હિરણ્મયેન ઇત્યાદિના ઉચ્યતે ઇતિ અર્થ. એટલે ઇતિ ઉચ્યતે એમ જે કીધું ને કે અહીંયા હવે કહેવામાં આવે છે, શું કહેવામાં આવે છે? ઇતિ અપેક્ષા. ઇતિ એટલે આ પ્રમાણે કહેવામાં આવે, એટલે આ પ્રમાણે એવું કહેવાથી અપેક્ષા હોય ને, આપણે શું કહેવામાં આવે? ઇતિ અપેક્ષાયામ યેન અશ્નુતે સહ માર્ગ હિરણ્મયેન, જે દ્વારા એ પ્રાપ્ત કરે છે એ માર્ગ. યેન અશ્નુતે સહ માર્ગ હિરણ્મયેન, જે માર્ગ દ્વારા એ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે એ માર્ગ હિરણ્મયેન પાત્રેણ કહેવામાં આવે છે. એ કયા માર્ગે અમૃતત્વ પ્રાપ્ત કરવું છે ને, તો કયા માર્ગે એને પ્રાપ્ત કરવાનું છે એના માટે પ્રાર્થના કરે છે હિરણ્મયેન પાત્રેણ, એ દ્વારા. પછી ત્રીજી છે, તદ્યથ સત્યમ અસૌ સહ આદિત્ય ય એષ એતસ્મિન મંડલે પુર. એ જે છે ને એમાં ત્રીજી ફૂટનોટ છે. એમાં કહે છે, નનુ દક્ષિણસ્ય પથ કેવલ કર્મી ગંતવ્યતયા સમુચ્ચય કારિણામ ઉત્તર એવ પંથા ઇતિ. દક્ષિણસ્ય પથ કેવલ કર્મી ગંતવ્યતયા, જે કર્મી એટલે માત્ર કર્મ ને કર્મ જ કરે છે જે વ્યક્તિ, એ કયા માર્ગે જાય છે? દક્ષિણાયન માર્ગે જાય છે. સમુચ્ચય કારિણામ ઉત્તર એવ પંથા, અને જે સમુચ્ચય કરે છે એ કયા માર્ગે જાય છે? ઉત્તરાયણ માર્ગે. ઉત્તરાયણ માર્ગે જે જાય છે ને એને શું હોય છે? ક્રમમુક્તિ હોય છે. એ ત્યાં પહોંચે છે, પછી એને પાછા સંસારમાં આવવું પડતું નથી. ત્યાં એ બ્રહ્માજી પાસેથી ઉપદેશ ગ્રહણ કરે છે અને પછી બ્રહ્માજીની સાથે એની પણ મુક્તિ થઈ જાય છે. ત્યાં સુધી ત્યાં એ રહે છે, એવું આ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. ઇતિ તદર્થમ સ્વ ઉપાસ્ય દેવતા હિરણ્યગર્ભ એવ અર્થનીય. એટલે હવે એણે હિરણ્યગર્ભની જ ઉપાસના કરવાની. એ સત્ય એટલે કે કાર્ય બ્રહ્મ છે એ હિરણ્યગર્ભ, એનામાં એ જે કાર્ય બ્રહ્મ હિરણ્યગર્ભ છે એની ઉપાસના કરવા દ્વારા એને એ પ્રાર્થના કરે. એ તો ઉપાસના જેની કરે એને પ્રાર્થના કરે ને કે મારે આ માર્ગે જવું, તો મારે કયા માર્ગે જવું એનું આપણને કહે છે. કિમ ઇતિ સૂર્ય યાચ્યતે ઇતિ આશંકામ શમયિતુમ બૃહદારણ્યક શ્રુતિમ આશ્રિત્ય આહ તદ્યદિ. એટલે આપણે વાત થઈ ગઈ કે આ સૂર્ય એને જ કેમ હિરણ્યગર્ભ કીધો, એની યાચના કરો છો એવું કેમ કીધું, એની પાસે માર્ગની યાચના કેમ કરે છે? તો કે સૂર્ય એ હિરણ્યગર્ભનું જ બીજું પર્યાય શબ્દ છે, કારણ કે હિરણ્યગર્ભ એ સૂર્ય દેવતાનો અધિષ્ઠાન દેવતા છે. સૂર્ય દેવતા છે ને એનો અધિષ્ઠાન દેવતા કોણ છે? હિરણ્યગર્ભ છે. એટલે એ ક્યાં કહેવામાં આવ્યું? તો કે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં જે મંત્ર કીધો ને, એ આખો મંત્ર છે, પણ આપણે આ મંત્ર જે આમાં આપણે 5-5-2
એ મંત્ર જે છે ને એમાં આદિત્ય એ સૂર્ય એ જ સત્ય અને એ જ હિરણ્યગર્ભ એવું ત્યાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે. તદ યદ ઇત્યાદિ તદ યત સત્યમ બ્રહ્મ પૂર્વમ ઉપાસ્ય મુક્તમ તદ અસૌ સહ પ્રસિદ્ધ આદિત્ય સચ ન મંડળ માત્રમ કિંતુ તદ અભિમાની પુરુષ દક્ષિણાક્ષી પુરુષા ભિન્નમ ઇત્યર્થ. એટલે જે દક્ષિણાક્ષીમાં જમણી આંખમાં જે પુરુષ છે, જે ચેતન તત્વ છે, એ જ પુરુષ આ સૂર્યમાં જે આદિત્યમાં પુરુષ છે, ચેતન તત્વ છે, એ બંને એક જ છે એવી જે ઉપાસના કરે છે એ આ હિરણ્ય ગર્ભને આવી રીતે પ્રાર્થના કરે છે. પછીનો જે ભાગ છે ને ટીકાનો, એમાં કહેવાનો મતલબ એટલો જ છે કે આ વ્યક્તિ જે હિરણ્ય ગર્ભની ઉપાસના કરતો હતો એ ઉપાસના દ્વારા હિરણ્ય ગર્ભને હવે પ્રાર્થના કરે છે એમનો મૃત્યુ સમય આવ્યો ત્યારે કે મને હવે તમે માર્ગ બતાવો કે મારે કેવી રીતે જવું, કારણ કે મારું અજ્ઞાન છે, એ અજ્ઞાનને કારણે મને સમજ પડતી નથી કે મારે ક્યાં જવાનું, કયા માર્ગે જવાનું. સમજ પડી? એટલી આપણે સમજવાની વાત છે. આગળ વાંચીએ, ભાષ્યમાં વાંચીએ. ચોથી ફૂટનોટ છે એ વાંચવી છે. ચાલો. અત્ર ચ શ્રુતૌ ચાક્ષુષ પુરુષ અભિન્ન હિરણ્ય, એ બધી આપણે આમ તો ચર્ચા કરી નાખી. ચાક્ષુષ પુરુષમાં જે છે ચેતન છે એ જ પેલા હિરણ્ય ગર્ભમાં છે, એ સેમ જ છે બધી વસ્તુ. આગળ વાંચીએ. ચાલો. ભાષ્ય. હિરણ્મયમ ઇવ હિરણ્મયમ મળ્યું બધાને? છેલ્લેથી બીજી લીટી વાંચું 46માં પાના પર. હિરણ્મયમ ઇવ હિરણ્મયમ જ્યોતિર્મયમ ઇત્યેતત તેન પાત્રેણ ઇવ અપિધાનભૂતેન સત્યસ્ય એવ આદિત્યમંડલસ્થસ્ય બ્રહ્મણઃ અપિહિતમ આચ્છાદિતમ મુખમ દ્વારમ તત્વમ હે પૂષન અપાવૃણુ અપસારય સત્યધર્માય તવ સત્યસ્ય ઉપાસનાત સત્યમ ધર્મ યસ્ય મમ સોહમ સત્યધર્મા તસ્મૈ મહ્યમ અથવા યથાભૂતસ્ય ધર્મસ્ય અનુષ્ઠાત્રે દૃષ્ટયે તવ સત્યાત્મનઃ ઉપલબ્ધયે. તો આ પ્રાર્થના કરે છે. હિરણમયમ ઇવ હિરણમયમ. હિરણમયમ એટલે સોના જેવું જે હોય એવું હિરણ્યમય કહેવાય. હિરણમય કોને કહેવાય? જે સોનારી હોય એને હિરણમય કહેવાય. ચળકાટવાળું હોય એને હિરણમય કહેવાય. એટલે કે જે જ્યોતિર્મય કહેવાય. જ્યોતિર્મય એટલે ચળકતું, તેજસ્વી. તો તેન પાત્રેણ ઇવ અપિધાન ભૂતેન. એ પાત્રેણ, અભિધાન એટલે ઢાંકણું, આચ્છાદિત કરે ને, અપિધાન એટલે આચ્છાદિત કરવું એટલે ઢાંકણું. એટલે તેન પાત્રેણ અપિધાન ભૂતેન, એ પાત્રરૂપી અભિધાન એટલે ઢાંકણું છે. કયું પાત્ર છે? આપણે વાત કરીએ જ્યોતિર્મય, ચળકાટવાળું પાત્ર છે આ. તેન અપિધાન ભૂતેન પાત્રેણ સત્યસ્ય એવ આદિત્ય મંડલસ્થ. સત્ય ક્યાં છે? તો કે આદિત્ય મંડલસ્થસ્ય સત્યસ્ય, આદિત્ય મંડળની અંદર જે સત્ય છે. બ્રહ્મણ, એ બ્રહ્મણ એ કેવું છે? અપિહિતમ આચ્છાદિતમ. એ જે સૂર્યમંડળની અંદર જે કાર્યબ્રહ્મ છે, હિરણ્ય ગર્ભ છે, એ કેવું છે? આચ્છાદિત થયેલું છે. શું આચ્છાદિત થયું છે? મુખમ. મુખમ એટલે શું? દ્વારમ. એનું મોઢું ઢંકાયું છે, એટલે કે એનું દ્વાર ઢંકાયું છે. તો શું કરવાનું? તત, તે દ્વાર, ત્વમ, હે પૂષણ, તમે, હે પૂષણ, અપાવૃણુ, તમે એને દૂર કરો, ઉઘાડી દો, એ દ્વાર ખોલી નાખો. ઉપસારય, એ આવરણને દૂર કરો. સત્યધર્માય, કોના માટે? સત્યધર્માય, મારા માટે. હું કેવો છું? સત્ય ધર્મ છું. એટલે મારા માટે તમે ખોલી નાખો, ઉઘાડી નાખો. હે ભગવાન, ખોલી નાખો એમ નહીં, દાદાગીરી નથી કરવાની. પ્રાર્થના છે, રિક્વેસ્ટ. સત્યધર્માય તવ સત્યસ્ય, તમે કેવા છો?
સત્યસ્ય, તમે એક સત્ય સ્વરૂપ છો. એ ભગવાન તમે સત્ય સ્વરૂપ છો અને હું સત્ય ધર્મવાળો છું. હું સત્યને ધારણ કરું છું. મેં આખા જીવન દરમિયાન સત્યની જ ઉપાસના કરી છે. ઉપાસના જ સત્ય ધર્મ યસ્ય મમ, મેં ઉપાસના દ્વારા જ સત્ય ધર્મ હું થયો છું. એવો સોહમ સત્ય ધર્મા, એવો હું જે સત્ય ધર્મ છું એ તસ્મૈ, એ આપને પ્રણામ કરું છું, પ્રાર્થના કરું. તસ્મૈ મહ્યમ, અથવા એ મારા માટે આપ આ દ્વાર ખોલી નાખો. અથવા એટલે બીજી રીતે પણ કહે છે, અથવા એટલે ભાષ્યકાર બીજી રીતે સમજાવે છે. અથવા યથાભૂતસ્ય ધર્મસ્ય અનુષ્ઠાત્રે, એટલે જે કંઈ યથાર્થ ધર્મનું મેં અનુષ્ઠાન કર્યું એવો હું સત્ય ધર્મા, એવા મારા માટે અનુષ્ઠાત્રે, જેણે અનુષ્ઠાન કર્યું છે એના માટે, દૃષ્ટયે દર્શન કરવા માટે, તવ સત્યાત્મન ઉપલબ્ધયે, આપ જે સત્યાત્મ સ્વરૂપ છો એના દર્શન થાય એના માટે એ આપ દ્વાર ખોલી નાખો, એવી રિક્વેસ્ટ કરે છે, એવી આ પ્રાર્થના છે. આ મંત્ર આ રીતે પૂરો થયો. એમાં ફૂટનોટ છે, જોઈએ તો જોઈએ એક બે ફૂટનોટ. આમ તો ફૂટનોટમાં જે આપણે સમજીએ છીએ એ જ કહે છે. એટલે કર્મ અને ઉપાસનાનો સમુચ્ચય કરવાનું કહ્યું. એટલે આપણા જીવનમાં કર્મ પણ થવું જોઈએ, અને કર્મ કેવી રીતે કરવું. એટલે આપણે જે આ બધી આ ઉપાસનાઓની જે કંઈ વાત થઈ, સંભૂતિ અસંભૂતિ, એટલે સંભૂતિમાં તે જે કર્મ કરવાનું કીધું, એટલે કે આપણા જે સ્વાભાવિક કર્મ અને સ્વાભાવિક વિષય ચિંતનનો જે જ્ઞાન છે એને કેવી રીતે આપણે પાર કરવું, એને કેવી રીતે સંયમિત કરવું, એ બધું આપણું કામ છે. એટલે આપણી આ બધું છે ને, આપણે ભણ્યા તો ખરા, પણ એ બધું આપણામાં આપણે કેવી રીતે હવે એના માટે આત્મસાત કરવું, જીવનમાં લાવવું, એના માટે આ આપણને ઉપયોગી થાય. બાકી બીજી કોઈ રીતે એ તો સાધકને જેને જે થવું એ થાય, મને શું થાય એ મહત્ત્વનું છે. એટલે આપણા જીવનમાં આ બે વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની કે કર્મ આપણે કરવાના, પણ કેવી રીતે કરવાના? હા, નિષ્કામ ભાવથી કરવાના. એ તો સ્વામીજી બધું 1000 વાર આપણને કીધું હશે અને આપણને બધું મોઢે થઈ ગયું, પણ કરવામાં ધ્યાન રાખવાનું. શબ્દો એ સિવાયના બીજા શબ્દો પણ નથી. એટલે આપણે આત્મસાત કરવાનું એ રીતે આપણે એટલું બધું આમ આત્મસાત એ શબ્દ એટલો બધો આમ કહેવાય ને કે પ્રચલિત થઈ ગયો છે કે આમ આપણે એની કંઈ બહુ અસર નથી થતી. એમ રાગદ્વેષ એટલા બધા અસર નથી કરતા. રાગદ્વેષ ના હોય, પણ રાગદ્વેષનું ડાયમેન્શન શું છે એની આપણને ખબર નથી. પણ એ બધી વસ્તુ આપણે કરવાની. એટલે આ બધી પ્રાર્થના કરવાની પાછળનો હેતુ ઉપાસક બનવું, આપણે કેવી રીતે ઉપાસક બનવું, આટલી બધી નમ્રતા છે એના, અભિમાન નથી. એટલે નમ્રતા ક્યારે આવે? જ્યારે તમારું અંતઃકરણ શુદ્ધ હોય તો જ નમ્રતા આવે, સાત્વિકતા આવે તો નમ્રતા આવે. એટલે આપણામાં જે રજોગુણ અને તમોગુણ છે ને, એ રજોગુણ અને તમોગુણને ધીમે ધીમે કરતાં ઓછા કરવા. એ ઓછા કરવા માટે રાગદ્વેષ રહિત કર્મ કરવા, કોઈ ઈચ્છા વગર ઉપાસનાઓ કરવી, ભગવાન પાસે માગણી નહીં કરવી. કેમ નહીં કરવી? ઈશા વાસે વિદમ સર્વમ, મને ખબર છે કે આ બધું ઈશ્વર જ છે, હું પણ ઈશ્વર છું, આ બધું ઈશ્વર છે એટલે હું એમાં આવી ગયો. હજુ આ બધું ઈશ્વર છે પણ હું બાકી રહી જાઉં એવું નહીં, હું પણ એમાં આવી ગયો. એટલે સર્વમ જે કંઈ છે એ બધું ઈશ્વર જ છે. એટલે મારામાં કોઈ ભેદ બુદ્ધિ જ્યારે ન રહે તો પછી મારે બીજા વિષયની કે એની ઈચ્છા રહે નહીં. બધું મને હું જ મારા સ્વરૂપમાં જ હું નિષ્ઠ થઈ ગયો. વિહાય સર્વાન કામાન ઉમાન શરીર નિસ્પૃહ, જ્યારે એની બધી કામના એને છોડીને જતી હતી. આપણને કામના હજી એને આપણને છોડીને નથી જતી, હજી આપણે કામનાને પકડી રાખી. તો પહેલાંને તો શું છે, એની કામનાઓ બધી છૂટી જાય છે. તો એ એને ક્યારે છૂટે? આત્મની એવા આત્માના તુષ્ટ હોય ત્યારે. સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણ કહેવાય કે ભાઈ એ પોતાનાથી જ પોતાનામાં સંતુષ્ટ છે. કારણ કે એને હવે કંઈ ઉણપ દેખાતી નથી, ઉપાધિના સ્તરે ઉણપ નથી, કોઈ ઈચ્છાઓ નથી, કંઈ પ્રાપ્ત કરવાનું નથી, કંઈક બનવાનું નથી, ક્યાંક જવાનું નથી. કર્મથી, કારણ કે આપણે જોયું કર્મથી 4 વસ્તુ થાય: ઉત્પાદ્ય, આપ્ય, સંસ્કાર્ય અને વિકાર્ય. આમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ આપણને જોઈતી નથી એવું જ્યારે નક્કી થઈ જાય તો પછી કર્મની જરૂરિયાતમાંથી આપણે મુક્ત થયા કહેવાય. જ્યાં સુધી આ 4માંથી કંઈ પણ જોઈએ ને, કંઈક મેળવવું છે, ઉત્પન્ન કરવું છે, કંઈક છે ને એને ઉત્પન્ન કરવું છે, કંઈક પ્રાપ્ત કરવું છે, નથી ત્યાં હું પહોંચવું છે, સંસ્કાર્ય કંઈક શુદ્ધિ નથી, અશુદ્ધિ છે તો એને સાફ કરવી છે. આમ જે વિકારી અમુક કંઈક આમ નથી ને તેમ નથી, આવું નથી ને તેવું નથી, ફેરફાર કરે કે અહીંયાથી અહીંયા કરીએ, અહીંયાથી અહીંયા કરીએ. આ બધું જે કર્યા કરે, આ બધી પ્રવૃત્તિ આપણી નિવૃત્તિ તરફ થાય ક્યારે? એટલે આ બધામાંથી આપણી ઇન્દ્રિયો બધી શાંત થાય ત્યારે. એટલે યોગારૂઢ થવાનું કહે છે ભગવાન. યોગારૂઢ થવું એટલે શું? કર્મયોગમાં આરૂઢ થવું. એને કર્મયોગ કરવો એટલે નિષ્કામ ભાવનાથી કર્મ કરવું.
એવી રીતે કર્મ કરવું જેથી મારી અંતઃકરણ શુદ્ધિ થાય. એ કર્મયોગ દ્વારા અને ઉપાસના દ્વારા. ઉપાસના એટલે સતત ઈશ્વરનું ચિંતન થતાં રહેવું જોઈએ. આપણી માગણીઓ ઓછામાં ઓછી થાય. આઈ વોન્ટ અંદરથી જે અવાજ આવતો હોય ને એ ધીમે ધીમે ઓછો થઈ ગયો છે. એ સપ્રેસ થઈ ગયો છે. સપ્રેસ થઈને પછી ડિમિનિશ થઈ ગયો છે, નષ્ટ થઈ ગયો. આઈ વોન્ટ અંદરથી બોલતો હોય. અંદર આઈ વોન્ટ. હા, આપણે સાંભળતો હોય એ બધું. પછી આપણે આઈ વોન્ટ કરીને પછી આઈ વિલ ગીવ યુ એમ કરીને ચાલીએ બધા આગળ. એટલે એ વસ્તુને આપણે ધ્યાનમાં રાખવા. એટલે આ બધી આ જે પ્રાર્થના કરીને એ આપણી જ પ્રાર્થના છે અને એ પ્રાર્થનાને આપણે ગંભીરતાથી લેવાની. એટલે આપણને આ જ્ઞાન આપણું થાય, મારું આ જ્ઞાન થાય ને તો જ મને ઉપયોગી થાય, બાકી તો નકામું છે. એટલે એ માટે આ પ્રાર્થના. પછી આગળની પ્રાર્થના છે આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ જોઈશું. બરાબર. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.